brother. Yes. Yeah, any business? Only one. Ah. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم الوكيل. نعم الوكيل. الفلوجات هذه طبعا هي فكرة تحكي انك كيف تقدر يعني تحكي على الحياة الواقعية، الحياة اليومية، ويعني لو تحكي شيء معين بدل ما تيجي تحكي في مكان واحد ويعني بحيث انك تحكي على امور واقعية من الواقع. تو مثلا نفس الفلوج اللي بنديره توا واللي هو يعتبر اول واحد، فنبيكم تعطوني رايكم تعليقات، ايش رايكم في الفلوج. حنشوف اليوم على ارض الواقع في المنطقه اللي فيها انا هذه كوالالمبور، لكن في شوارع كي قريبه مني نبغى نزوروها كي نشوفوا كيف يعني تأقلموا مع الازمه، الماليزيين كيف تأقلموا مع الازمه وكيف يعني شنو نستفيد نحن من هذا الموضوع. فخلوكم معي. طبعا أنا اليوم نبي نصور لكم هم الباعة المتجولين وكيف انهم كثروا في الفترة الأخيرة وكيف تأقلموا يعني مع الأزمة. فشوف يعني على طول الشارع هذا، كل الشارع هذا كلهم يعني عند باعة متجولون اللي هم يبيعوا في الأشياء الخفيفة هذه. خلونا نشوفها مع بعضنا، يعني إذا كان في إمكانية ممكن نسألوهم إذا كان وافقوا يعني، فنشوفوا إن شاء الله بحيث إن بعدين نطلعوا بنتيجة من خلال هذه اللقاءات إن شاء الله. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. You speak English? My brothers. Ah. Your brothers. Yeah. Brother. Same passport. Shahada. Yes. Yeah. How are you? Yes, fine. Good. I'm Libyan. I'm from Libya. From Libya. Yes. Okay. I'm YouTuber. YouTuber. YouTube. Mahmoud Abu Salloum. Mahmoud Abu Salim. Abu Salloum. Abu Salloum. Yes. So I'm living here actually nearby. I come here to make some interview with you here. So I want to ask you some questions and you reply to me and can we do it? Can? Nice, my friend. Okay. Yeah. I can ask you. I'm okay. Okay. Thank you so much. Sit down. It's okay, no problem. Okay, thank you so much. Thank you for your. Because you, my brothers. Yes, thank you. Actually, I'm come here many times to take some of the food here. Okay, so I want to ask you some question about this kind of business. Do you know when it started here? This kind of business in this street. When it started? Is it long time ago or recently? 4 months ago. 4 months. Yeah. You started 4 months ago here. You were in another place or you just started here? I'm stay here. You stay here. Yeah, I stay here. No, I mean the business. You started here. Yeah, here. First time. First time. First time. Is it His brothers, 25 years. 25 years? Yes. Oh, very good. But you are 4 months only. Yeah, Okay. newbie. New. So this like what is it? Startup. Still small business. Yeah. Okay. Small business. Okay. Is it because of the
You mean the pandemic in the world because you start this one? Yes, exactly. Yes, it's because of the problem. So you turn to this business. Yeah, I'm just terminate from my company and I don't have any work. So you start make this. money, yes. This is very good. That's why I make actually this video, because many people when they terminate from their job, they just stay at home. Yeah. But you did very good job. You start your own business. What's you sell? What's you selling? Burger bakar Kaliwangsa, grill burger. Grill burger. Grill burger. Oh, very good, very good. So you choose the what most of Malaysian eat and you started. Yes. Like burger. Yes. But because here there is many burger food, do you find your job good here? Yeah, Because just only one grill burger here. grill burger. Yeah. What about KFC and McDonald's? Or this is not? This is local This is local. one and cheaper. I don't care KFC or McD. Rezeki Yes. from Allah. Yes. Alhamdulillah. This is very good job. So I think you did very good job. You started your own business. This is very good because I just, like I said, many people just stay at home and just say we don't have work, we don't have job, just complain. But you didn't complain. You start your job. It's very good. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Thank you so much. So any words you want to say to the people that watch my channel? Anything happen in the world, the pandemic or anything else, Yes. you can try to build your own skill. Yes, you can stay at home and pray to Allah to give the money from the moon come to cannot. You must go out from your home Yes. and find something for yourself. You find something what you can sell and you go. Yes, You started. exactly. Yeah. Very good. And just because you must have big money to do this, you Yes. just start with you. Yes. What we have, you just started, and then you make bigger and bigger. Yes. Okay, thank you so much. Thank you. And you, brother? Yes. Yeah, any business? Only one. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah. Yes. Alhamdulillah. Very good. Alhamdulillah. But maybe some like pandemic like this make people stronger, right? Yeah. If you just be in this like this pandemic, after this you will be more stronger Yes. than before. So Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you so much. Thank you. Alhamdulillah. فنجربوا واحدة وبعدين إن شاء الله نمشي. بسم الله. ما شاء الله. عادة الأكل الماليزي يعني مش كل الأكل ناكل فيه. في بعض الأكلات ناكل فيه، في بعضها لا. لكن هذا والله طعمه كويس والله. ما شاء الله كويس والله. Very good brother. ما شاء الله ما شاء الله. Thank you. والله طيبين هم الماليزيين. يعني هيك الناس شعب هيك شعب يعني متآلف وما في حاله، يعني ما يحبش انه يدخل في خصوصيات الاخرين وكذا، وهم ما يحبوش ان كذلك يدخلوا في الناس اللي يعني الاجانب وغيرهم، لكن بعد تجيهم هيك يكرموك، يعني دائما يحسوا ان هم مع العرب والمسلمين واحده يعني، خاصه الشعب يعني اللي هم عامه الشعب يعني. فبارك الله فيهم. طبعا هذه كانت انا كنت افكر اني ندير مجموعه يعني لقاءات مع هم الباعة المتجولين هذوم، بحيث نطلع بفكره ان الفكره اللي هي طلعت منها من اول لقاء الحقيقه، اللي هو قال ان الشغل هذا اشتغلوه بعد الازمه الاخيره
وما اكتفوش ان هم يقعدوا في الحوش، يعني بحيث ان هو ما يكونش عندهم اي شغل ويكتفوا بس بالتذمر وكذا. قالوا لا، نحن ضروري ان يشتغلوا بحيث ان نجيبوا الدخل، يعني ما نقدروش نقعدوا هيك وخلاص في البيوت ونتذمروا ونقولوا داروا وكذا وكذا ومؤامرة وغير مؤامرة وكذا. لا، نشوا لهم تو 4 شهور تقريبا اشتغلوا، فتحوا هذه كل البقالات هذه المتجولة، والساعة 7 قبل الوقت هذا تو المغرب خلاص يمشوا ويروحوا ويجوا في الصبح، وهكذا. انه هو مش عيب الواحد انه هو يدير يعني بزنس الروحه خاص وبابسط الامكانيات، ما يديرش يقول تمويل ويدور تمويل ومش عارف ايش لا، بابسط الامكانيات ممكن توفر لك شغل خاص بك. والشغل مش عيب كيف ما قلت، يعني باعتبار انه هو اذا كان هو بيطلعك من الازمه وبينهي لك امورك، فبالعكس كويس وتستفيد منه. اتذكر انا في بدايه العشرينات، يعني كان عمري في 21 تقريبا، بدايه الشغل نفس هذا، يعني كان نحن وضعنا كويس يعني كاسره، وضعنا الحمد لله، يعني ما كنتش محتاج اني مثلا، لكن هيك جتني كيف يعني اعتماد على الذات، ضروري نعتمد على نفسي. مع انه حتى في الفتره هذيك كان الموضوع هذا صعب جدا، يعني مش كيف توه، يعني كان صعب انه واحد يشتغل اشغال اللي هي نفس يبيعوا، مثلا كنا نبيعوا في عطورات على ابواب المساجد، كنا نبيعوا حتى كنا نبيعوا، بعدين بعنا فواكه وخضروات وغيرها. والمضحك ان في موضوع الفواكه كان عندي اخوي الباشمهندس اشرف، كان يجيني لما يعني نقعد نطول مثلا موز، انت تعرفوا الموز وكذا ما يطولش انه مرات يخرب وكذا، فكان يجيني في نهايه اليوم ويشري مني الموز يعني بالكيلوات، يعني بحيث انه بينجحني يعني. فكانت دفعه منا معنويه وماديه خلاص، بارك الله فيه. فيعني الفكره ان ما يا شباب يعني عندكم كل واحد عنده القدره انه هو يدير مشروعه الخاص بأبسط الامكانيات، ما يقعدش يتذمر ويقول ما عنديش شغل وما يعتمدش على الدوله. بالعكس، نحن الان الازمه هذه ورتنا ان نحن كيف يعني ان نحن نعتمد على انفسنا، ما عادش نعتمدوا على رواتب الدوله اللي هي في اي وقت مرات يتخلوا عنكم يعني. فلذلك كل واحد يعتمد على نفسه، وان شاء الله تكون الفلوق هذا ان شاء الله فيه الفائده، وان شاء الله قولوا لي في التعليقات اذا كان عجبكم ولا لا، اذا كان نستمر يعني مره ندير الفلوقات هذين او لا. نرحب بكل التعليقات، ويا ريت اذا كان عجبكم تديروا شير للفيديو، وكذلك تشتركوا في القناه، ونشوفكم ان شاء الله على خير في فلوقات قادمه. السلام عليكم. طبعا في نهايه الفيديو نحب نشكر صديقي المبدع اخ حسن بعيو، بارك الله فيه. طبعا هو ساعدني اليوم طول اليوم، وقاعد يدير معي، يشتغل معي الحقيقه في المونتاج الفيديو هذا الفلوق هذا، والحقيقه نشكره شكر كبير. وحتلقوا قناتها، الرابط على قناتها في صندوق الوصف، يا ريت ديروا له سبسكرايب وتشاركوا قناتها، لانه يدير في محتوى ممتاز ومبدع جدا. شكرا اخوي حسن، بارك الله فيك. شكرا، بارك الله فيك، الله يسلمك. شكرا، مشكورين كلكم على المشاهده، بارك الله فيكم. الله يسلمك، تلاقوا فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.